ওকে, ওকে। সো স্টার্ট করছি। ওকে, সো হোমওয়ার্ক 21 and 22 অলমোস্ট কমপ্লিট। আজকে যেটা স্টার্ট করব প্রবাবিলিটি, কিছু কোশ্চেন বাকি আছে, মানে আজকে খুব প্রবাবিলিটিটা কমপ্লিট হয়ে যাবে। দেখো, সো টুডে উই হ্যাভ টু কমপ্লিট। ওকে, সো আমাদের হোমওয়ার্ক 21 and 22 অলমোস্ট কমপ্লিট। আমরা আজকে প্রবাবিলিটির একদম লাস্ট স্টেজে পৌঁছে গেছি। মেবি এটাই লাস্ট ক্লাস হবে প্রবাবিলিটির। সো আজকে যে পার্টগুলো দেখাবো দেখে নাও। ফার্স্ট ফিউ ফর্মুলা ইউ হ্যাভ টু রিমেম্বার। জাস্ট 1 minute. Few formula you have to remember that A union of B means what? এগুলো একটু আগে জানতে হবে। A union of B means suppose A is a set and B is another set. Suppose A is a set, B is another set. Then A union B will be looks like this one. So this is A union B. একটা এক্সাম্পল আমি যদি দিই, সাপোজ A is a set contain 1 2 3 4 5. Okay, contain 1 2 3 4 5, and B is another set contain 3 4 6 9 10. Then what will be the A union B? It is basically the union means the sum excluding the repetitive terms, মানে 1 2 3 4 5। দেখো এখানে অবজার্ভ করো 3 4 are two numbers which are common in A and B both. সো 3 4 কিন্তু A and B তে কমন। সো আমি এখানে কি করব, 1 2 3 4 5 দেন 6 9 10। 3 4 কে রিপিটেডলি লিখবো না, এক্সক্লুড করে দেবো একবার। ঠিক আছে, বাট তুমি যদি এটা A প্লাস বি করো, ইফ ইউ অ্যাড A প্লাস বি সেট ওয়াইজ অ্যাড করো, তাহলে কি হবে বলো তো, 1 2 3 4 5 then again 3 4 6 9 10. So this is the difference between addition and union. Union মানে রিপিটেটিভ টার্মগুলো একবারই লিখবো, মাল্টিপল টাইমস থাকলেও। This is the union. This is called union. And similarly, the second property you have to learn, that is intersection. This is the symbol, and this is the union symbol U, and this is the intersection symbol, that is just mirror image of U এর mirror image. So A intersection B, that means what? That means suppose if I draw A and B is a set, intersection means only this part, where this is the common part. Okay, so for the same example, that is A intersection B, কি হবে যেটা কমন আছে, দ্যাট ইজ আগের এক্সাম্পল থেকেই আমি যদি নিই 1 2 3 4 5 and 3 4 6 9 10. So 3 and 4 are the common numbers, so 3 sorry, then
3 and 4 will be the intersection. So this is intersection, okay. And what is the subtraction? Subtraction of a subtracted b. Subtraction means you are subtracting b from a. Remember, subtracting b from a. This is the notation, na? A minus b means what? You are subtracting b from a. That means the a contains 1, 2, 3, 4, 5, and b contains 3, 4, 6, 9, 10. Remember one thing, the common numbers only be subtracted, can be subtracted. That is 3, 4 can be subtracted from a. So if you subtract 3, 4, then the answer should be 1, 2, 5. So your answer should be 1, 2, 5. This is the difference between subtraction and intersection. আবার একটু, হ্যাঁ, because if you subtract b minus a, then you get this one. B minus a means, so b minus a টা আমি বলতাম, b minus a means you are subtracting a from b. That means 3, 4 will be subtracted. It is 6, 9, 10 will be your answer. Then 6, 9, 10. Okay. So this is b minus a, this is a minus b. And for this case, you are actually subtracting a from b. Okay, so this is the difference between intersection and subtraction. So after these two elementary operation, that is union and intersection, you have to learn about uh, probability formula. That means probability of A union B is what? দেখো আমি এতক্ষণ কি বললাম, ইউনিয়ন বি কনসেপ্টটা বললাম, এটা কিন্তু প্রবাবিলিটির কোনো ফর্মুলা নয়, বাট প্রবাবিলিটি পড়তে গেলে এই পার্টটা আগে জেনে নিতে হবে। সিমিলারলি এই ইন্টারসেকশন বিটাও কিন্তু এক্স্যাক্টলি কোনো প্রবাবিলিটি এখন অ্যাপ্লাই করিনি। নাও ইউ হ্যাভ টু অ্যাপ্লাই প্রবাবিলিটি পি এ ইউনিয়ন বি, দ্যাট ইজ প্রবাবিলিটি অফ এ ইউনিয়ন বি। ইয়োর আনসার শুড বি প্রবাবিলিটি অফ এ প্লাস প্রবাবিলিটি অফ বি সাবস্ট্রাক্টেড প্রবাবিলিটি অফ এ ইন্টারসেকশন বি। তুমি ভাবলে যেটা কি করে হবে, দেখো এটা প্রুফ করব। A means what? A means 1, 2, 3, 4, 5, and B means what? 3, 4, 6, 9, 10. If you add, then what happened? 1, 2, 3, 4, 5, 3, 4, 6, 9, 10. So that means 3, 4 will come 2 times. And if you subtract one time A intersection B, that means what? You are subtracting these 3, 4 once. So actually you got 1, 2, 5, or 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10. So basically the A union B. So this is the first formula you have to remember. Probability of A union B equals to probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B. Then second formula you have to remember, probability of A intersection B. It is basically P of A multiplied P of B. Remember these two formula. Actually মাল্টিপ্লিকেশনটা কি, মাল্টিপ্লিকেশন নয়, এটাকে বলে হচ্ছে কনভলিউশন। এইটা না এই ম্যাথের ক্ষেত্রেই আমি একবার ডাইরেক্টলি বলবো হোয়াট ইজ কনভলিউশন, কারণ এই এক্সাম্পলে বলতে পারবে না, মানে বুঝতে পারবে না। একটা ম্যাথ যখন হবে তখন বলবো। আগে জাস্ট নোট করো, পি এ ইউনিয়ন বি মিন্স পি অফ এ প্লাস পি অফ বি মাইনাস পি ইন এ ইন্টারসেকশন বি, অ্যান্ড পি অফ এ ইন্টারসেকশন বি উইল বি ইকুয়াল টু পি অফ এ প্লাস পি অফ বি। একটু হোল্ড করো, আমি কয়েকটা ম্যাথ একটু বেছে নিই, জাস্ট এক মিনিট।
হুম, দেখো একটা প্রবলেম আমি বলছি। Problem number 1 for today. Mm, in a class of 35 students, comma 22 play football, 22 play football, 18 play basketball, and 10 play both games. Find the probability. Find the probability, এই টাইপের ম্যাথগুলোতে ইউজ হয় এই ফর্মুলাটা। Find the probability of a student choosing a student who plays football or basketball। একটু বুঝে নাও ব্যাপারটা, এখানে অর কনসেপ্ট মানে কি? দেখো খুব কমন কনসেপ্ট, মানে খুব ইজি, একটু ভাবো। কোশ্চেনটা একবার রিড করো, যে 35 স্টুডেন্টস টোটাল, 22 প্লে ফুটবল, 18 প্লে বাস্কেটবল, তাহলে সাম করলে কত হচ্ছে? 22 প্লাস 18, ইট ইজ 40। তাহলে নিশ্চয়ই ওভারল্যাপিং আছে। অ্যান্ড 10 প্লে বোথ গেমস বলে দিয়েছে। 10 প্লে বোথ মানে বোঝো ভালো করে। দেখো 22 প্লে বাস্কেটবল, 18 প্লে, সরি 22 প্লে ফুটবল, 18 প্লে বাস্কেটবল। সো সাম করলে তো 40 হচ্ছে, সে তো এক্সিড করে যাচ্ছে 35। তার মানে অবভিয়াসলি এই 40-র মধ্যে কিছু পার্সেন্টেজ, মানে কিছু স্টুডেন্ট আছে, এক্স্যাক্টলি না, কিছু স্টুডেন্ট আছে উইথ 35-এর মধ্যে, টোটাল স্টুডেন্ট 35 তো, এর মধ্যে কিছু স্টুডেন্ট আছে যারা ফুটবল অনলি খেলে, কিছু স্টুডেন্ট আছে যারা বাস্কেটবল অনলি খেলে, কিছু স্টুডেন্ট আছে যারা ফুটবল অ্যান্ড বাস্কেটবল দুটোই খেলে, আর কিছু স্টুডেন্ট আছে যারা ফুটবল অ্যান্ড বাস্কেটবল কোনোটাই খেলে না। এই 4 রকম কেসই আছে, কিন্তু তোমাকে কিন্তু কোশ্চেনে বলে দেয়নি, তোমাকে পড়ে বুঝতে হবে। কি করে বলো তো পড়ে বুঝবে? কিভাবে বুঝবে? যে যতগুলো ইভেন্ট আছে, দ্যাট ইজ 22 নাম্বার অফ ফুটবলস অ্যান্ড 18 নাম্বার অফ বাস্কেটবল প্লেয়ার্স অর স্টুডেন্টস, সাম করলে দেখো এই নাম্বারটা, টোটাল নাম্বারটাকে এক্সিড করে চলে যাচ্ছে। সো অবভিয়াসলি ওভারল্যাপিং আছে, মানে এই কেসটাতে ওভারল্যাপিং মানে বোথ। এবার তুমি ভাবলে তাহলে এই একটাও খেলছে না, এরকম কি করে বুঝবো? এরকম বুঝতে গেলে তোমাকে যেটা দেখতে হবে যে 22-18, 22-18 আর ওভারল্যাপিং, 22 প্লাস 18 ইকুয়ালস টু 40, তো তার মানে কি 5 জন বোঝা যাচ্ছে যারা ওভারল্যাপিং, মানে যদি এই কনসেপ্টে আসি। কিন্তু এখানে দেখাচ্ছে 10 প্লে বোথ গেমস দেখাচ্ছে, তাহলে 10 জন যদি বোথ গেম খেলে, তার মানে নিশ্চয়ই কিছু স্টুডেন্ট আছে যারা কোনোটাই খেলে না। মানে তোমার ম্যাচিং হচ্ছে না তো। এটা যদি 45 হতো তাহলে বুঝতে পারতে, হ্যাঁ তাহলে 10 প্লে বোথ গেমস, তার মানে 45-এর মধ্যে আমি 10টা বাদ দেবো, কারণ ওটা দুবার কাউন্ট হয়ে গেছে, তাহলে ম্যাচিং হয়ে যেত। কিন্তু তার মধ্যে কি হচ্ছে, তুমি যদি 40 প্লাস 10 করো, দেখো 22 প্লে ফুটবল, 18 প্লে বাস্কেটবল অ্যান্ড 10 প্লে বোথ, তাহলে তিনটেকে অ্যাড করলে কি হচ্ছে, 50 হয়ে যাচ্ছে, যেটা 35কে এক্সিড করে অনেক দূর চলে যাচ্ছে। তাহলে অবভিয়াসলি যে কিছু এই কম্বিনেশনটাও অ্যাভেলেবেল। যাই হোক, এটা অতটা যদি নাও ভাবতে চাও, তাহলে মনে রাখবে যে এই টাইপের ম্যাথে জেনারেলি 4টে কেসই থাকে, যে যেখানে অনলি ওয়ান ইভেন্ট, অনলি ফার্স্ট ইভেন্ট, অনলি সেকেন্ড ইভেন্ট, বোথ ফার্স্ট অ্যান্ড সেকেন্ড ইভেন্ট অ্যান্ড নো ইভেন্ট, প্রত্যেকটা কেসই জেনারেলি থাকে। ওকে, তাহলে এইবার আমি ম্যাথটা করবো কি করে, সলভ হবে কি করে? দেখো ভেরি ইজি। এখানে একটা বলেছে না যে 35 স্টুডেন্টের মধ্যে 22 প্লে ফুটবল, তাহলে প্রবাবিলিটি, আচ্ছা ফুটবলকে যদি আমি এ দিয়ে বলি আর বাস্কেটবলকে যদি আমি বি দিয়ে বলি, তাহলে কি হবে একটু বুঝি। প্রবাবিলিটি অফ এ মানে কি? প্রবাবিলিটি অফ এ মানে হচ্ছে
choosing a player or choosing a student who plays football, choosing a student who plays football, তাহলে কি হবে 22 play football out of 35, so basically 22 by 35 is the probability of getting a student who plays football, and probability of B means the probability of choosing one student who plays basketball. So how many players plays basketball? It is 18. So 18 by 35. So এই দুটো নাম্বার আমি পেয়ে গেলাম, মানে probability পেয়ে গেলাম। Now you have to find আচ্ছা আরেকটা দিয়ে দিয়েছে 10 play both games, both games মানে probability of A intersection B, 10 plays মানে the 10 out of 35, so if you choose one student who plays both, what is the probability? It is 10 by 35. So what you have to ask, what you have to find, you have to find the probability of today choosing a student who plays football or basketball, means what? তাহলে লক্ষ্য করো অর কনসেপ্ট, বেসিক্যালি অর কনসেপ্ট ক্যান বি সলভড ইউজিং ইউনিয়ন। ইউনিয়ন মানে কি, এই যে এই কনসেপ্টটা দেখো, এই যে রিজিয়নটা এর মধ্যে আহ, এক মিনিট, এই যে রিজিয়নটা এর মধ্যে তুমি যদি যে কোনো একটা স্টুডেন্টকে পিক করো, তার মধ্যে কেউ মানে অর মানে যে কোনো একটা অ্যাটলিস্ট খেলতেই হবে, অর মানে হয় ফুটবল না হলে বাস্কেটবল, কিছু একটা প্লে করতেই হবে, আদারওয়াইজ নো প্লেস এটা হবে না, মানে অর মানে এটাই। অ্যান্ড মানে কি বোথ, দুটোই হতে হবে, আর অর মানে যে কোনো একটা হলেই হবে, অ্যাটলিস্ট একটা, দুটো হলে তো আরো ভালো। তাহলে এই ক্ষেত্রে অ্যাকচুয়ালি তোমাকে ফাইন্ড করতে হবে পি এ ইউনিয়ন বি। তাহলে ফর্মুলা তো আমরা জানি, পি অফ এ প্লাস পি অফ বি মাইনাস পি অফ এ ইন্টারসেকশন বি, অলরেডি সবটাই দিয়ে দিয়েছে কোশ্চেনে। 22 by 35 plus 18 by 35 minus 10 by 35, just solve it. 22 plus 18, it is how much? It is 40 minus 10, 30, 30 by 35, 30 by 35 মানে 5 by, sorry, it is 6 by 7. So probability of A union B is 6 by 7. What is 6 by 7? 6 by 7 basically 1 by 6 by 7 কে তুমি যদি পার্সেন্টেজে নিয়ে যাও, তাহলে ওই দেখো অপশন অনেক রকম থাকতে পারে এমসিকিউতে, থাকতে পারে ফ্র্যাকশন, থাকতে পারে পার্সেন্টেজ, 6/7 পার্সেন্টেজ মানে 6/7 ইন্টু 100%, এটা করে যা পাবে, বা থাকতে পারে পার ইউনিট, পার ইউনিট মানে ডিভিশন করার পরে যেটা হবে, যে কোনো একটা থাকতে পারে অপশানে, মানে একরকম থাকতে পারে। 6/7 এটা এইভাবেও থাকতে পারে, 6/7কে ডিভাইড করলে কি আসছে, 6/7কে ডিভাইড করলে 0.60, 856, 4.40, 535, then 515 and 7, okay, 0.857 or 86, নিয়ারেস্ট ডিজিট করলে 86 or নিয়ারেস্ট ডিজিট করলে 86% অলমোস্ট। পার্সেন্টেজ হলে এটা হতে পারে 0.86 হতে পারে বা 6/7 হতে পারে, ঠিক আছে, যে কোনো একটা, সবকটাই কারেক্ট আনসার। সো এই টাইপের কোশ্চেন জেনারেলি দেয় যে কিছু স্টুডেন্ট যেটা ইভেন্ট এ চয়েস করেছে, কিছু স্টুডেন্ট ইভেন্ট বি চয়েস করেছে, কিছু স্টুডেন্ট বোথ ইভেন্ট এ অ্যান্ড বি বোথ দুটোই চয়েস করেছে, তোমাকে ফাইন্ড দ্য প্রবাবিলিটি অফ গেটিং অর। আচ্ছা অ্যান্ড বললে কি হবে, অ্যান্ড মানে দুটোই খেলবে, সেটা তো ডাইরেক্টলি দেওয়াই আছে 10, তাহলে 10/35, যদি অ্যান্ড বলতাম, এখানে অর বলেছে না, এই যে হু প্লেস ফুটবল অর বাস্কেটবল, এই অর না বলে যদি অ্যান্ড বলতাম, মানে দুটোই খেলবে, দুটোই খেলবে মানে এই ইন্টারসেকশন রিজিয়নটা, এই মাঝখানের ওভারল্যাপিং রিজিয়নটা, আর সেটা অলরেডি কোশ্চেনে দেওয়াই আছে। আচ্ছা আমি যদি এখানে তোমাকে ফাইন্ড করতে বলি, ফাইন্ড দ্য প্রবাবিলিটি, আগের কোশ্চেনের সাথেই আমি অ্যাড করলাম এটা, ফাইন্ড দ্য প্রবাবিলিটি অফ choosing one student, choosing one student who doesn't play any game, কোনো গেমই খেলছে না, তখন কি হবে?
এটা একটু ভাবো তো। ফাইন্ড দ্য প্রবাবিলিটি অফ চুজিং ওয়ান স্টুডেন্ট হু ডাজন্ট প্লে এনি গেম। এটা ভাবো। আমি আগের স্লাইডটায়, হ্যাঁ, কাকে, কি দিয়ে কি সাবস্ট্রাক্ট করবে, মানে দ্যাট ইজ কার থেকে কাকে সাবস্ট্রাক্ট করবে। দ্যাট ইজ ওকে ফাইন। রোল নাম্বার অফ স্টুডেন্ট 35 সাবস্ট্রাক্টেড, কি করবে? হুম। হুম, তাহলে কি হলো বলো? দেখো আমি তোমাকে আরেকবার ড্রয়িংটা বোঝাচ্ছি। তোমাকে কোন পার্টটা ফাইন্ড করতে হবে। তুমি যে 10 এর কথা বলছো, 10 মানে হচ্ছে এই রিজিয়নটা, ঠিক আছে? আচ্ছা, এবার এই রিজিয়নটা আর এই রিজিয়নটা তুমি কিন্তু জানো না এক্স্যাক্টলি। তুমি জানো হচ্ছে এই সার্কেলটা, আবার আলাদা করে এই সার্কেলটা। বাট তুমি কিন্তু এই রিজিয়নটা জানো না। সিমিলারলি তুমি কিন্তু এই রিজিয়নটা জানো না। তোমাকে এই দুটো রিজিয়ন আলাদা করে ফাইন্ড করতে হবে। তারপরে তুমি 35 থেকে মাস্ট সাবট্রাক্টেড দুটো করলে তুমি পাবে হচ্ছে যারা এই রিজিয়নের মধ্যে পড়ে। এই যে এই কোশ্চেন মার্ক মানে এই সার্কেল বাদ দিয়ে এই স্কোয়ারের মধ্যে, মানে সরি রেক্ট্যাঙ্গেলের মধ্যে যারা বিলং করে, মানে এই শেডেড রিজিয়নটা। তাহলে তো তারা তো কোনো গেমই খেলছে না, না? এই শেডেড রিজিয়ন, এই রিজিয়নের কাউন্টটা তোমার চাই। তুমি ভেবে দেখো, তুমি 35 মানে অল ওভার, মানে এই টোটাল বক্সের মধ্যে 35 আছে। ঠিক আছে? এই রেক্ট্যাঙ্গুলার বক্সটার মধ্যে 35 আছে। আর এই কমনটা হচ্ছে 10। আর তুমি কি জানো এই কমনটা ইনক্লুড করে এই সার্কেলের ভ্যালুটা, যেটা হচ্ছে 22, মেবি 22ই ছিল। হুম। আর এই কমন পার্টটাকে ইনক্লুড করে এই সার্কেলটা, যার ভ্যালু হচ্ছে 18। তাহলে তোমাকে কি ফাইন্ড করতে হবে অ্যাকচুয়ালি? এই রিজিয়নটা, যে রিজিয়নে কেউ, কোন এই রিজিয়নটা যেটা শেডেড রিজিয়ন আমি করলাম, এই রিজিয়নটা তোমাকে ফাইন্ড করতে হবে। এখানে এই দুটো ফাইন্ড করতে পারলেই হয়ে যাবে। তুমি ঠিকই বলেছো 35 মাইনাস 10, বাট সাবস্ট্রাক্টেড অ্যানাদার টু। আরও দুটো জিনিস সাবস্ট্রাক্ট করতে হবে। কি কি? এইটা হচ্ছে এই 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 এইটা, এই ডায়াগ্রামটা, আর এইটা হচ্ছে এই ডায়াগ্রামটা। কি করে করবে? ভেরি ইজি। হুম। এই রিজিয়নটা কি করে বার করবে? করলেই হয়ে যাবে। করো, আমি নেক্সট ম্যাথটা বাঁচিয়ে ততক্ষণে। হুম, হলো আনসার, আনসার হলো। একদমই ইজি। দেখো আমি এখানে একটু ফ্রেশ করে করছি। এই রিজিয়নটা এখানে যা ড্রয়িং করেছি আমি তোমাকে একটু ফ্রেশ করে করতে চাইছি। দেখো, মেনলি 35 টুয়েলভ স্টুডেন্ট মাইনাস, আমি যদি 22 প্লাস 18টা করি, তার মানে কি? তার মানে ওভারল্যাপিংটা 2 টাইমস নেওয়া হয়েছে। তার থেকে আমি একবার 10 মাইনাস করে দিলেই তো কাজ শেষ। এটাই তো তোমার আনসার। ভেবে দেখো, 22 প্লাস 18 কোনটা? এইটা প্লাস এটা। তার মধ্যে এই রিজিয়নটা তুমি দুবার নিয়েছো। একবার যদি সাবট্রাক্ট করে দাও, তাহলে তোমার কি হবে? ইউনিয়নটা হবে।
সেই ইউনিয়নটা মানে কি, অর কনসেপ্ট, একটু আগে যেটা করলাম। অর মানে হচ্ছে এই 6/7, মানে অ্যাটলিস্ট একটা গেম খেলবে। তার মানে তুমি যদি 1 - 6/7 করো ডাইরেক্টলি, এইটা না করেও তুমি যদি 1 - 6/7 করো, তাহলে কিন্তু তোমার অ্যাকচুয়াল আনসারটা আসবে 1/7 উইল বি দ্য প্রবাবিলিটি অফ চুজিং ওয়ান স্টুডেন্ট হু ডাজন্ট প্লে এনি গেম। এইটা ডাইরেক্টলি করলাম আগের ম্যাথ থেকে। বাট তুমি যদি এইভাবে ভাবো, দেখি তো কি আসছে। 35 - 22 + 18, দ্যাট ইজ 40 - 10, it is 30. 35 - 30, that is 5. So 5 students you have who plays no game. So out of 35, so probability of taking one or choosing one student who doesn't play any game will be 5/35. That means 1/7. এইভাবেও তুমি করতে পারো, বা তুমি এইভাবেও ডাইরেক্টলি করতে পারো, আগের ম্যাথটাকে সলভ করে নিয়ে জাস্ট ওয়ান মাইনাস আনসার, দুটোই করতে পারো। বুঝতে পারলে কিনা বলো? ওকে, সো এটা ছিল হচ্ছে আজকের প্রবলেম নাম্বার 1। প্রবলেম নাম্বার 2, সেকেন্ড প্রবলেম। এখানে একটা কনসেপ্ট তোমাকে আমি বলবো, যেটা আমি বললাম না একটা ম্যাথের করতে গিয়ে বুঝাবো। ইফ ইভেন্টস x and y are ইন্ডিপেন্ডেন্ট কনসেপ্টটা কি? একদম ইজি, মানে এক্স আর ওয়াই এর সাথে কোনো রিলেশন নেই, দে আর ইন্ডিপেন্ডেন্ট টু ইচ আদার। এক্স অ্যান্ড ওয়াই ইন্ডিপেন্ডেন্ট, কমা, p of x equals to 0.3, p of y equals to 0.6. Find p of x union y. দেখো, একটা ইজি ম্যাথ, দুটো প্রবাবিলিটি দিয়ে দিয়েছে, তোমাকে ইউনিয়ন ফাইন্ড করতে বলছে। তুমি ভাববে আচ্ছা ইউনিয়নের ফর্মুলা তো অ্যাকচুয়ালি ইউনিয়ন ওয়াই মানে তো পি অফ এক্স প্লাস পি অফ ওয়াই, ফাইন, এই অবধি ঠিক ছিল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সাবস্ট্রাক্ট করতে হয়েছিল পি অফ এক্স ইন্টারসেকশন ওয়াই, তাহলে এটাও তো সাবস্ট্রাক্ট করতে হয়েছিল, কিন্তু প্রবলেমটা কি, এখানে এটা দেওয়া নেই। এখানে দেওয়া নেই কেন? তো অ্যাকচুয়ালি এটা ফাইন্ড করতে হবে। এটা ফাইন্ড করার ফর্মুলা অলরেডি আমি বলেছি, পি অফ এক্স ইন্টু পি অফ ওয়াই, যেটা আবার দেওয়া আছে। কিন্তু খেয়াল রাখবে অলওয়েজ হয় না, যখন এই কন্ডিশনটা ট্রু হয়, দ্যাট ইজ যখন দুটো প্রবাবিলিটি রিলেটেড থাকে না, দ্যাট ইজ দে ইফ দ্য ইভেন্টস আর ইন্ডিপেন্ডেন্ট। ইন্ডিপেন্ডেন্ট মানে কি বলতো, ধরো একটা কনসেপ্ট, এখানে আগের যে ম্যাথটা ছিল, ফুটবল অ্যান্ড বাস্কেটবল, দে আর ডিপেন্ডেন্ট বিকজ দে আর বোথ আর প্লেজ একটা গেম, সো দে আর সামহাউ ডিপেন্ডেন্ট টু ইচ আদার, একটা রিলেটেড। বাট আমি যদি এরকম বলি, হাউ মেনি অফ হোয়াট ইজ দ্য প্রবাবিলিটি অফ গেটিং এ মেল স্টুডেন্ট, ঠিক আছে, মেল ফিমেল রিলেটেড, মেল ফিমেল রিলেটেড। সিমিলারলি আমি যদি বলি মেলের সঙ্গে একটা ধরো ধরো হচ্ছে ফ্যাট, তাহলে ফ্যাটনেস আর হচ্ছে জেন্ডার, এটা তো ইন্ডিপেন্ডেন্ট টু ইচ আদার হয়ে গেল। মানে এরকমও তো হতে পারে যে ফিমেল সেও ফ্যাট হতে পারে, যে মেল সেও ফ্যাট হতে পারে, মানে এরকম কোনো কনসেপ্ট নেই যে ফিমেলরাই ফ্যাট হবে বা মেলরাই ফ্যাট হবে। সো ফ্যাটনেস বা থিননেস, সিমিলারলি জেন্ডার, এই দুটো কিন্তু ডিপেন্ডেন্ট নয়, ইন্ডিপেন্ডেন্ট দুটো ইভেন্ট। ঠিক এরকম যদি ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইভেন্ট দুটো প্রবাবিলিটি তুমি জানো, তখন ইন্টারসেকশন ক্যান বি, এই ইন্টারসেকশন পার্টটা ফাইন্ড করতে গেলে ওই মাল্টিপ্লিকেশন করতে হয়। মানে অ্যাকচুয়ালি এখানে আনসার হবে 0.3 প্লাস 0.6 মাইনাস 0.3 ইন্টু 0.6, ব্যাস। তার মানে কত হচ্ছে 0.9 মাইনাস 0.18, তার মানে কত হচ্ছে 0.9 থেকে 2 বাদ দিলে 0.7, 0.72, প্রবাবিলিটি অফ দুটোর ইউনিয়ন হচ্ছে 0.72। তাহলে এইটা কেন লিখতে পারলে, আমি আরেকবার ডিসকাস করছি, এটা কেন লিখতে পারলে, মাল্টিপ্লিকেশন কেন করতে পারলে, বিকজ এই কোশ্চেনে এই লাইনটা দেওয়া আছে। এবার অনেক সময় কোশ্চেনে দেওয়া থাকবে না, তোমাকে কনটেক্সট পুরো বুঝতে হবে। এবার কনটেক্সটের একটা এক্সাম্পল কি দিলাম, ফ্যাটনেস অ্যান্ড জেন্ডার,
They are not dependent to each other, they are actually independent. But last math দেখো, basketball and football both are games, so they should be correlated. এটা correlated হবেই, হতেই হবে, must be correlated. So that's why they are not independent to each other. But if I say in the last problem, how many of the students or something like that the 20 students plays football and 10 students bought tiffin from home. So playing football and bought tiffin from home, they are independent ever. তো কনটেক্সট পড়েও অনেক সময় বুঝতে হবে যে কোনটা ডিপেন্ডেন্ট কোনটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট। বুঝে নেওয়ার পরে তারপরে জাস্ট পুট করে তুমি মাল্টিপ্লিকেশন করতে পারো। হুম, হুম, একদমই তাই। একদম ঠিক, ঠিক ধরেছো। এক্সাক্টলি। সো দিস ইজ দ্য কারেক্ট পয়েন্ট। তাহলে যাই হোক, এই ম্যাথটা বুঝলে কিনা? ওকে। সো নেক্সট প্রবলেম, আরেকটা প্রবলেম আমি পাচ্ছি। ওকে, ইন এ সার্ভে, প্রবলেম নাম্বার 3। প্রবলেম নাম্বার 3, ইন এ সার্ভে 60% people like tea, comma 50% people like coffee and 30% like both. What is the probability? What is the probability that a randomly selected person likes neither tea nor coffee? No, করো, পারবে, সেম টাইপ অফ ম্যাথ পারবে। সলভ করে আনসার বলো, আমি তোমাকে 5 মিনিটস টাইম দিলাম।
হ্যাঁ বলো। হ্যাঁ, নিদার মানে হচ্ছে ওয়ান মাইনাস ইউনিয়ন, বেসিক্যালি তাই। এই ল্যাঙ্গুয়েজগুলোকে একটু বোঝার জন্যই আমি ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট ল্যাঙ্গুয়েজের ম্যাথ চয়েস করছি। যে নিদার নর এই কনসেপ্ট মানে হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি ওয়ান মাইনাস ইউনিয়ন, ওয়ান মাইনাস ইউনিয়ন। হুম। ইউনিয়ন। হ্যাঁ, ইউনিয়ন কত এসছে? মানে এটা করেছো কি ইউনিয়ন? 60%। হ্যাঁ, তাহলে কত হচ্ছে? 110 - 30 করলে কত হচ্ছে? 80%। হ্যাঁ, ঠিক আছে, ঠিক আছে। হ্যাঁ, তাহলে তো ওয়ান মাইনাস ইউনিয়ন মানে জানোই, 20%। 20%, 20% মানে 20/100, দ্যাট মিনস 0.2 প্রবাবিলিটি। ঠিক আছে। অ্যাকচুয়ালি প্রবাবিলিটি যদি কিছু অপশন না থাকে মনে রাখবে সবসময় ফ্র্যাকশনে আনতে হয়, ফ্র্যাকশনে ডেসিমেলে আনতে হয়, 0.2 এইভাবে লিখতে হয়, পার্সেন্টেজে জেনারেলি লেখে না। ঠিক আছে, তাহলে তুমি পেরেছো, নো প্রবলেম। এই অবধি। আচ্ছা, আর এখানে একটা টাইপই বাকি আছে, তাহলে আমাদের কমপ্লিট হয়ে যায়। এটা দেখো, ধরো একটা একটা সেট দিয়েছে, সেটটাকে কিভাবে দিয়েছে দেখো, এক্স কোলন এক্স, এক্স কোলন এক্স ইউন বিলংস টু, এই সাইনগুলো একটু বুঝতে হবে, ঠিক আছে। সাইন বিলংস টু ইভেন নাম্বার, আমি আগে লিখে নিই তারপর বলছি, এক্স্যাক্টলি কোশ্চেনটা এরকম দিয়েছে, নাম্বার, কমা, এক্স লেস দ্যান 10, এই হচ্ছে একটা ম্যাথ, একটা সেট। বি হচ্ছে আরেকটা সেট, ধরো ওয়াই, ওয়াই কোলন 3m, comma, where m belongs to positive integer and y less than, না y less than কিছু বলেনি, সরি, এখানে এই অবধি আছে। এই টাইপের কিছু নোটেশন দিয়ে ম্যাথ দেয়। ফাইন্ড এই দুটো দিয়ে বলবে কি, ফাইন্ড দ্য প্রবাবিলিটি of A union B. Similarly, find the probability A intersection B. এই দুটো কোশ্চেনটা দেখো, এই টাইপের একটা কোশ্চেন আছে। দেখো আমি একটু বলে দিই, এখানে কি বলেছে, এক্স, এক্স কোলন মানে হচ্ছে এ এর মধ্যে এক্স গুলো থাকবে। এক্স কি, এক্স হচ্ছে একটা ডেফিনেশন। ডেফিনেশনটা কি বলছে, এইটা এই সাইনটাকে কি বলে, বিলংস টু, এই সাইনটাকে বলে বিলংস টু। ঠিক আছে। ইভেন নাম্বার, তাহলে এক্স বিলংস টু ইভেন নাম্বার অ্যান্ড এক্স লেস দ্যান 10 মানে কি, 10-এর কম ইভেন নাম্বারগুলোকে প্লেস করে দিলে তুমি যেটা পাচ্ছ সেটা হচ্ছে এ। তাহলে এখান থেকে আমি যেটা লিখতে পারি, এই ফ্রম দিস ডেফিনেশন অফ এ উই ক্যান রাইট ইভেন নাম্বার লেস দ্যান 10, দ্যাট মিনস 2, 4, 6 অ্যান্ড 8, দিস ফোর নাম্বারস অনলি। অ্যান্ড ফ্রম, ফর বি, বি এর জন্য আমি কি লিখতে পারি, ওয়াই, বি এর জন্য আমি ওয়াই লিখবো, ওয়ার ওয়াই বিলংস টু 3m অ্যান্ড এম ইজ পজিটিভ ইন্টিজার। পজিটিভ ইন্টিজার মানে 1 2 3 4 5 অ্যান্ড সো অন, এক থেকে স্টার্ট হবে। তাহলে এম এর যদি এক পুট করো তাহলে কি হবে, ওয়াই এর ভ্যালু 3, 2 পুট করলে 6, এরকম। তাহলে 3 6 দেন 9, 3 এর মাল্টিপল 3m মানে কি 3 টাইমস অফ m, m মানে কি ইন্টিজার, পজিটিভ ইন্টিজার, তাহলে 1 2 3 4 এগুলো, তাহলে m এর জায়গায় প্লেস করছি এক একটা করে, তুমি এক একটা করে y পাচ্ছ। 12 এর অবধি এখানে না দেওয়া, দেওয়া আছে, সরি আমি মিস করেছি একটা, m বিলংস টু পজিটিভ ইন্টিজার আপ টু 5, এরকম দেওয়া আছে। তাহলে 5 মানে কত, m এর ভ্যালু যদি 4 হয় তাহলে 12 হবে, 5 হলে 15। So this is your B. তাহলে from the definition of A, we can write A basically 2468, and from the definition of B we can write
ইট ইজ 3, 6, 9, 12, 15। এবার তোমাকে ফাইন্ড করতে হবে প্রবাবিলিটি অফ এ ইউনিয়ন বি। এ ইউনিয়ন বি মিন্স হোয়াট? এ ইউনিয়ন বি মানে কটা নাম্বার? দেখো, ইউনিয়ন, ইউনিয়ন মানে হচ্ছে যেগুলো কমন সেগুলো একবার লিখবো, আর বাকিগুলোকে রিপিট করে দেবো। রিপিট মানে লিখে প্লেস করে দেবো। জাস্ট জাস্ট ওয়েট 1 মিনিট। হুম। তোমাকে আগে এ ইউনিয়ন বিটা তোমাকে ফাইন্ড করতে হবে। এ ইউনিয়ন বি মানে স্টার্ট হচ্ছে 2, 4, 6, 8, এই চারটে লিখে দাও। 2, 4, 6, 8 আমি চারটে লিখে দিলাম। এইবার কি করব, এখানে 2, 4, 6, দেখো 6 লেখা হয়ে গেছে, 8ও লেখা হয়ে গেছে, 8 এখানে নিয়ে যাও। সো 3, 9, 12, 15 আর প্লেস করব 3, 9, 12, 15, 3, 9, 12, 15. So this is the A union B. Now you have to find the probability of A union B. So what is the মানে meaning of this probability? That means probability of A union B means you have to choose one number which belongs to that set, that is A union B. তার মানে কি, A union B এর মধ্যে কটা নাম্বার আছে? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. There are 8 numbers A union B এর মধ্যে আছে, and out of total what, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, there are out of 9 numbers. So your answer should be 8/9. বুঝতে পারলে কিনা বলো? টোটাল নাম্বার অফ কাউন্টস। এইটা হচ্ছে এইরকম টাইপের ম্যাথ। এটা হচ্ছে প্রবলেম নাম্বার তোমার 4। আজকে আগেরটা 3 ছিল, হ্যাঁ এটা 4। একটা হলো, আরেকটা বলেছে প্রবাবিলিটি অফ এ ইন্টারসেকশন বি। তাহলে আগে এ ইন্টারসেকশন বিটা ফাইন্ড করো। ইন্টারসেকশন বি তো একটাই মেবি, দ্যাট ইজ 6 অনলি। এই 6, হ্যাঁ। তাহলে 6 যদি ইন্টারসেকশন বি এর সেট হয়, তাহলে প্রবাবিলিটি তুমি যদি কানেক্ট করে দাও আগে, তাহলে একটাই তো নাম্বার আউট অফ 9, সো 1/9। দেখো বুঝতে পারলে কিনা? So this is the last type numerical, which will generally comes in or come in examination. ওকে, তাহলে প্রবাবিলিটিকে আমি যদি একটা রিক্যাপ করি, তাহলে প্রথমে থেকে আমি যেগুলো বললাম সেগুলোকে যদি আমি বলি, ফার্স্ট আমি প্রবাবিলিটি স্টার্ট করেছিলাম, আমি যদি যাই মেবি সেকেন্ড, এগুলো অ্যাকচুয়ালি প্রবাবিলিটি প্রি প্রবাবিলিটি বলতে পারো, পারমুটেশন কম্বিনেশনের ম্যাথগুলো। এটা তাহলে আমি ওখান থেকেই বলছি। তাহলে পারমুটেশন কম্বিনেশন ফ্যাক্টোরিয়াল, ফ্যাক্টোরিয়াল পারমুটেশন কম্বিনেশন। সেকেন্ড টপিক probability equals to FOC by TOC। এই ফর্মুলাটা ইউজ করে জেনারেল প্রবাবিলিটি ম্যাথ। জেনারেল প্রবাবিলিটি মানে ওই বক্স চুজিং, এই টাইপের ম্যাথ। একটা বক্স থেকে এতগুলো বল ছিল, চুজ করা হলো, রেড বল পাওয়ার প্রবাবিলিটি কত, একটা রেড একটা ব্লু পাওয়ার প্রবাবিলিটি কত, একটা 3 ডিফারেন্ট কালার্সের প্রবাবিলিটি কত, এই টাইপের ম্যাথ। নেক্সট আরেকটা যে টাইপস ম্যাথ করলাম সেটা হচ্ছে কয়েনের ম্যাথ করিয়েছি, ডাইসের ম্যাথ করিয়েছি, দেন কার্ডসের ম্যাথ করিয়েছি, দেন আর কি করালাম দেখি, আরেকটা এগুলো দেখে নিই। 2 গেল, আবার 9, 9এও মেবি স্ট্যাটিস্টিক্স কম, সরি এগুলো আছে, হ্যাঁ 13, হ্যাঁ এই যে কয়েন ডাইস কার্ডস জেনারেল প্রবাবিলিটি, এগুলো সব লিখে নিয়েছি। 16টা ডাইসের এগুলো সব লিখেছি, কার্ডসও লিখেছি। কার্ডসের এই কনসেপ্টটা মনে রাখতে হবে ভীষণভাবে, এটা খুব ইম্পর্টেন্ট।
অ্যান্ড এটা হয়ে গেছে, দেন 20। ঠিক আছে, এগুলো লিখেছি। 23 হোমওয়ার্কগুলো। হুম, ঠিক আছে। আর এটা আর আজকে যেগুলো করালাম সেটা হচ্ছে সেট, সেট থিওরি ওরিয়েন্টেড, সেট থিওরি। তাহলে এই টোটাল মিলালে তুমি প্রবাবিলিটি হলো। তাহলে 3 4 5 6, এই ছটা কনসেপ্ট রিভিশন দাও, প্র্যাকটিস করো। লাস্ট 5 days 6 days ক্লাসে আমরা তাই করালাম। নেক্সট ডে অনওয়ার্ড উই উইল স্টার্ট দ্য ট্রাইগোনোমেট্রি, তো হয়ে গেছিলো, সরি। নেক্সট ডে আই উইল স্টার্ট স্ট্যাটিস্টিক্সও হয়ে গেছে, ত্রিকোণমিতিও হয়ে গেছে, জিওমেট্রি, জিওমেট্রি আই উইল স্টার্ট। আচ্ছা, আর কি বাকি আছে তোমাকে একটু বলে দিই। আর তুমি কি, তুমি যেহেতু আজকে একা আছো, আমি একটু তোমাকে বলে দিই আমরা কি কি টপিক কমপ্লিট করেছি এখন অবধি, সেটা একটু আমি বলে দিচ্ছি, তাহলে তোমার একটু সুবিধা হবে। নেক্সট আমি কি করব, রিভিশন নেব। রিভিশন দেওয়ার সময় তুমি এগুলো একটু দেখবে। আর বেস্ট হয় কি, নোটসের ফটোগুলো একটু নিয়ে নাও, তাহলে জিনিসটা একটু ইজি হবে তোমার কাছে। তাও আমি একটু বলে দিচ্ছি, দেখো, নাম্বার সিস্টেমস কমপ্লিট, এইচসিএফ এলসিএম কমপ্লিট। আমি বলে যাচ্ছি, তুমি দরকার হলে পরে ভিডিওটা রেকর্ডিংটাকে স্লো 0.5x শুনে নিও। ডেসিমেল, হ্যাঁ, ডেসিমেল অ্যান্ড ফ্র্যাকশন, স্কোয়ার অ্যান্ড স্কোয়ার রুট, বেসিক অ্যালজেব্রা, পার্সেন্টেজ, অ্যাভারেজ, রেশিও প্রপোর্শন, সিম্পল ইন্টারেস্ট, কম্পাউন্ড ইন্টারেস্ট, পার্টনারশিপ, pipe and cistern, time and work, speed, distance and time, profit and loss, statistics, দেন probability, এই অবধি আমাদের হয়েছে। আর বাকি আছে, সরি, ত্রিকোণমিতি অলসো ডান, ত্রিকোণমিতি ডান, এই অবধি হয়েছে। আর বাকি আছে হচ্ছে জিওমেট্রি, মেনজিউরেশন, মিক্সার অ্যালিগেশন, এই তিনটে বাকি আছে। আর কি কি বাকি আছে, যে জিওমেট্রি, মেনজিউরেশন অ্যান্ড মিক্সচার অ্যালিগেশন। তাহলে নেক্সট ডে আমরা জিওমেট্রি কমপ্লিট করবো। জিওমেট্রি মেবি 4 5 দিন লাগবে। তারপরে মেনজিউরেশনটা 3 4 দিন লাগবে। আর মিক্সচার অ্যালিগেশন মেবি 2 দিনে হয়ে যাবে, মানে মেবি। আর 2.5 months কমপ্লিট হলে আমাদের পুরো ম্যাথস কমপ্লিট। আর তারপরে আমি কি করব, তারপরে অল্টারনেট ডেতে আমি একদিন ম্যাথ রিভিশন, আর যেদিনকে যে রিভিশনটা দেবো তার পরের দিন এক্সাম নেব। ঠিক আছে, ম্যাথ এক্সামের প্রসিডিওরটা আমি বলে দেবো তখন। ম্যাথ রিভিশন অ্যান্ড আরেকটা দিনে কি করব, আমরা রিজনিং স্টার্ট করব, লজিক্যাল রিজনিং। আর ইংলিশটা অলরেডি আমরা কিছুটা করিয়েছিলাম। ইংলিশটা আমি লজিক্যাল ম্যাথের রিভিশনটা কমপ্লিট হয়ে গেলে ওই টাইমটাতে আমি ইংলিশ স্টার্ট করব। ইংলিশ আর এদিকে রিজনিংটা কন্টিনিউ হবে তখন। মেবি আর ওই স্ক্যাট মেবি বোধহয় ক্যাট 2027-এর ডেট কিছু অ্যানাউন্স করেছে কিনা, বা প্রবাবল ডেট। তোমরা তো 2027-এই দেবে। নভেম্বর, ও সরি 26, সরি আমি 26-এই তো, হ্যাঁ তাই তো। হ্যাঁ, তাহলে নভেম্বর, তাহলে নভেম্বর মিডিল অফ দ্য নভেম্বর অবধি আমি ধরছি, ধরো মিডিল অফ দ্য নভেম্বর যদি হয়, তাহলে আমাদের হাতে আর কটা মাস আছে দেখি। দেখো 1 2 3, মানে আমাদের জুনের মধ্যে, জুনও দরকার হবে না, মে, উইদিন মে আমাদের কিন্তু ম্যাথ কমপ্লিট হয়ে যাবে। তারপরে আমার রিভিশন দিতে গেলে এক এক দিন এক একটা করে চ্যাপ্টার, মেবি 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, মানে 4 মান্থস, 4 মান্থস লাগবে আমার রিভিশন দিতে। তাহলে মে, জুন, জুলাই, অগস্ট, সেপ্টেম্বর, সেপ্টেম্বর অবধি আমার রিভিশন দিতে লাগবে। মানে সেপ্টেম্বর এন্ডে তোমার ম্যাথ পুরো কমপ্লিট হয়ে যাচ্ছে। আর ওদের তো এই 2 মাসেই হয়ে যাচ্ছে। আর আর এই 4 মান্থসে প্যারালালি আমি যদি রিজনিং কন্টিনিউ করি, রিজনিংয়েরও মেজরিটি, মানে হয়তো 100% হবে না, 70%, দ্যাট ইজ যেগুলো এক্সামে ইম্পর্টেন্ট আসে, যেমন তোমার ব্লাড রিলেশন, তারপরে ধরো ডাইরেকশন, তারপরে সিলোগিজম, তারপর এই যে টাইপসগুলো আর কি, যেগুলো ভীষণ ইম্পর্টেন্ট, সেগুলো কভার আপ হয়ে যাবে। তাহলে সেপ্টেম্বর মান্থসের মধ্যে এগুলো কমপ্লিট হয়ে যাচ্ছে। তারপরে অক্টোবর মাসটা টোটালটাই যদি আমরা ইংলিশের উপর ফোকাস করি,
মোরাললেস ওই 70 রুলস আছে, বুঝলে? 70 খানা রুলস আছে, যে রুলসগুলো একটু রিক্যাপ করলে বা প্র্যাকটিস করলে আমাদের ইংলিশটাও কমপ্লিট হয়ে যাবে। ইংলিশটা পুরো শর্ট করে সামারাইজ করে আমার কাছে করা আছে, জিস্ট করা আছে, যেগুলো থেকে কোশ্চেন আসে আর কি। 70 খানা রুলস আছে টোটাল। তাহলে ওই অক্টোবর তো নভেম্বরের মিডিলে মেবি ইংলিশটাও কমপ্লিট করে ফেলতে পারবো। যাই হোক, ইংলিশটা অতটা মানে আমি ওদেরকে বলিনি, ওরা আমাকে বলেনি, আমি ওটা আমি নিজে থেকেই করাচ্ছি। মেবি রিজনিং অ্যান্ড ম্যাথটাই কথা হয়েছিল। তাও আমি ওদেরকে বলেছিলাম যে ইংলিশটাও আমি করিয়ে দেবো। আর তোমরা জিকে কিন্তু পড়ো, জিকেটাও কিন্তু ইম্পর্টেন্ট। কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স অ্যান্ড জিকে ভীষণ ইম্পর্টেন্ট কিন্তু। কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সের জন্য তোমরা দেখবে একটা ইউটিউব চ্যানেল আছে, কি যেন নাম, আমি তোমাদের জেনে আরেকবার বলবো ওখানে। ওটা ফলো করবে। আর জিকের জন্য বরুণ আবাস্তি, ইয়েস রাইট, বরুণ আবাস্তি দেখবে। ঠিক আছে, ভীষণ ইম্পর্টেন্ট, মানে ভালো দেখবে, ওর পড়ানোর স্টাইলটাও খুব ভালো এবং মনে থাকে ওর কথাটা। অ্যাকচুয়ালি জিকে কি কিছুই না, কালেকশন করা, কালেকশন করে তোমাকে রিপ্রেজেন্ট করা, সেটা সব ইউটিউব চ্যানেল থেকেই করছে। কিন্তু মানে কোনটা তোমার কাছে মনে থাকছে সেটা দেখতে হবে। সেটা আমি অনেক দেখেছি আর কি, দেখে ঘেঁটে তোমাদেরকে বলছি যে জিকেটার জন্য বেস্ট হচ্ছে বরুণ আবাস্তি। ঠিক আছে, বরুণ আবাস্তি আমি তোমাদের একবার সার্চ করে দেখিয়ে দিচ্ছি, তোমাকে তাহলে একদম বুঝতে পারবে। ইউটিউবে যাবে, নেটওয়ার্কটা দিয়ে একটু স্লো আছে। হুম, এখানে গিয়ে বরুণ আবাস আবাস্তি টিএইচআই জিকে। এই যে কমপ্লিট লুসেন্ট জিকে, এইটা দেখে নেবে ব্যাস। এই লোকটা 15টা ভিডিও মেবি আছে, 15-16টা ভিডিও, এই ফুল কোর্স দেখে নেবে ব্যাস। লুসেন্টের ভিডিও করে নিলে পারে, লুসেন্ট কমপ্লিট হয়ে গেলে তোমার আর মানে বাইরে থেকে ক্যাটের বাইরে বাইরে থেকে আসবে না শিওরলি। ঠিক আছে, লুসেন্ট কমপ্লিট করে নেবে, লুসেন্ট যেটা। হ্যাঁ, ঠিক আছে, তাহলে এই অবধি থাকলো আজকে। লিভ করতে পারো। আর আমি রেকর্ডিংটা দিয়ে দিচ্ছি একটু বাদে। ওকে, ওকে, ওয়েলকাম।